नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वैतगदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय ददारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री प्रभुपाद की जय गुरुराज की जय गौरप्रेमानंद हरे हरे कृष्ण मदेव बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना वन्दिष्टारगमत्भाग्या मदानन्दा नमोस्तुते ग्रन्थराज श्रीमद्भागवतम षष्ठः स्कन्धम् ഒന്നാം അധ്യായം ശ്ലോകം 16. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ കാണല്ലോ? കാണാം റുചി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന തഥാ ഹ്യഭഗവാൻ രാജൻ പൂയേത തപ ആദിഭിഃ യഥാ കൃഷ്ണാർപ്പിത പ്രാണസ്തത്പുരുഷാദിശേവയാ. न तदा ह्यभगवान् राजन् पूयेत तपादिभिः यदा कृष्णार्पितप्राणस्तत्पुरुषादिसेवया. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सॉरी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न तदा ह्यभगवान् राजन् पूयेत तप आदिभिः न तथा यदा कृष्णार्पितप्राणस्तत्पुरुषादिसेवया. न तदा ह्यभगवान् राजन् पूयेत तप आदिभिः
यदा कृष्णार्पितप्राणस्तत्पुरुषा निषेवया यदा पुरुषनिषेवया हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण विश्वविद्यादस्मदति चलिए हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाथ ह्यखवान् राजन् पूयेदत्तप आदिभिः यथा कृष्णार्पितप्राणस्तत् पुरुषनिषेवया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण मादिशामदेवदस्मदति चलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए तदा ह्याघवान् राजन् कुयेत तप आदिभिः यथा कृष्णार्पितप्राणस्तत्पुरुषान् सेवया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जनानुमतति चलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न तदा भगवान् राजन् पूयेद तव आदिभिः यदा कृष्णार्पित प्राणस्तत्पुरुष निषेवया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रामचंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय न तथा ह्यघवान् राजन् पूयेद तद आदिभिः यदा कृष्णार्पित प्राणस्तत्पुरुषनिषेवया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु वत्सलशाजी माता जी चलिए हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न तथा ह्यगवान् राजन् पूयेत तप आदिभिः यदा कृष्णार्पित प्राणस्तत्पुरुष निषेवयाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पद्मकुमारी माता जी चलिए हरे कृष्ण अनम्यूट हरे हरे कृष्ण देव। हाँ चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नत्तदा भगवान् राजन्लोके ततः आदितिः यदा कृष्णार्पितप्राणस्तत्पुरुषनिषेवया। हरे हरे कृष्ण सिंधु सी के माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। न तदा भगवान् राजन् पूयेद तव आदिभिः यदा कृष्णार्पित प्राणस्तत्पुरुष निषेवया। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण निर्मला माता जी चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न तदा भगवान् राजन् पूयेद तव आदिभिः यदा कृष्णार्पित प्राणस्तत्पुरुषा निषेवया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पंकजा श्री माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न तदा हि अकवान् राजन् पूयता अतप आदिभिः यदा कृष्णार्पित प्राणस्तु पुरुष निषेवया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वत्सलाम माता जी चलिए हरे कृष्ण अनम्यूट हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न तदा ह्यघवान् राजन् पूयेदा तव आदिभिः यदा कृष्णार्पिता प्राणा सत्पुरुषा निषेवया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण शारदा श्रीवास माता जी हरे कृष्णा प्रभु। चलिए हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न तदा भगवान् राजन् पूयते तव आदिभिः यदा कृष्णार्पित प्राणा तत्पुरुष सेवया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी तंगमणि माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न तदा भगवान् राजन् पूयेत तव आदिभिः यदा कृष्णार्पित प्राणस्तत्पुरुष निषेवया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी
सीतारामन हनुमान जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न तथा ह्यगावन् राजन् पूयते तब आदिभिः यथा कृष्णार्पित प्राणा तत्पुरुष निषेवया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भारती अम्मा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजे। ओम नमो हरे कृष्ण। भगवते वासुदेवाय न तथा ह्यभवान् राजन् पूयेद तप आदिभिः यदा कृष्णार्पितप्राणस्तत्पुरुषा निषेवया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वर्णप्रभा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न तथा ह्यभवान् राजन् पूयेद तप आदिभिः यथा कृष्णार्पित प्राणस्तत्पुरुष निषेवया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे शारदा जी नंबर माता जी चलिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हाँ सर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न तथा ह्यगवान् राजन् पूयेद तप आदिभिः यथा कृष्णार्पित प्राणस्तत्पुरुष निषेवया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തന ഭാവം നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, പാപിയായ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകി അവന്റെ ജീവിതം കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ സമർപ്പണം ചെയ്തത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കുന്ന പക്ഷം അവന് പരിപൂർണമായി പരിശുദ്ധനായി തീരാൻ കഴിയും. ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ ഒരുവന് വെറുതെ പ്രായച്ചിത്തത്തിന്റെ രീതികളായ തീവ്രനിഷ്ഠകൾ, തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം ആദ്യായ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ പോലെയുള്ള ഒരു കൃഷ്ണാബോധ പ്രഭാഷകനെയാണ് തത് പുരുഷൻ എന്ന പദം വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ചില നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, ചാടിയ വൈഷ്ണവ സേവ നിസ്താര പായേച്ചെ കേബാഹ. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ, മാതൃകാ വൈഷ്ണവനെ സേവിക്കാത്ത മായയുടെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക? ഈ ആശയം മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5.5.2 പറയുന്നു, മഹസേവാ ദ്വാരം ആഹുർ വിമുക്തഹി. ഒരു വ്യക്തി മായയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചനം കാംക്ഷിക്കുന്ന വശം അവൻ ശുദ്ധഭക്തനായ മഹാത്മാവിനോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തണം. ദിവസവും 24 മണിക്കൂറും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവനാണ് മഹാത്മാവ്. ഭഗവത്ഗീത 9:13 കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് പോലെ, മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥാ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതഃ ഭജന്തി അനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പിതാവിന്റെ പുത്ര, വ്യാമോഹിതരാകാത്തവർ മഹാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയുടെ സുരക്ഷിതത്തിലാണ്. അവർ പൂർണ്ണമായും ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ എന്നെ ആദിയും അക്ഷയനുമായ പരമദിവോത്ത പുരുഷൻ ഭഗവാൻ എന്ന നിലയിൽ അറിയുന്നു. അപ്രകാരം കൃഷ്ണന്റെ സേവനമല്ലാത്ത മറ്റൊരു പ്രവൃത്തിയും ഇല്ലെന്നതാണ് ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണം. പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാനും യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാബോധം വീണ്ടെടുക്കുവാനും കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പരിശീലിക്കുവാനും ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും വൈഷ്ണവന് സേവനം ചെയ്യണം. മഹാത്മാ സേവയുടെ ഫലമാണിത്. തീർച്ചയായും ഒരുവൻ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന പക്ഷം അവന്റെ പാപജീവിതത്തിന്റെ പ്രതികർമ്മങ്ങൾ തനിയെ
പരാജയപ്പെടും. ഭക്തിയുടെ സേവനം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ ശേഖരം ഇല്ലാതാക്കാനല്ല, മറിച്ച് നമ്മളിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന കൃഷ്ണസ്നേഹം ഉണർത്തുവാനാണ്. സൂര്യന്റെ ആദിരശ്മികളുടെ പ്രഭയാൽ തന്നെ മൂടൽമഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകുന്നത് പോലെ ഒരുവൻ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് സേവനം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോഴേ അവന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികർമ്മങ്ങൾ യാന്ത്രികമായി പരാജയപ്പെടും. പ്രത്യേക ഉദ്യമങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് സേവനം ചെയ്യാൻ ആത്മാർപ്പണം നടത്തണമെന്നാണ് കൃഷ്ണാർപ്പിത പ്രാണഹ എന്ന പദം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നരകീയ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പാതയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണമെന്നല്ല. രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നല്ല. ഒരു ഭക്തൻ നാരായണ പരായണ അഥവാ വാസുദേവ പരായണനാണ്. വാസുദേവന്റെ പാത അഥവാ ഭക്തിയുത സേവന പാത അവന്റെ ജീവനും ആത്മാവുമാണെന്ന് സാരം. നാരായണ പരാ സർവേ ന കുദശന ബിഭ്യതി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6:17-28 പറയുന്നു. അത്തരം ഒരു ഭക്തൻ എവിടെ പോകാനും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള മോചനത്തിന്റെ പാതയും നരകീയ ലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള പാതയും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നാരായണ പരായണനായ ഭക്തൻ എവിടേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടാലും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. അവൻ എവിടെയായിരുന്നാലും കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുവാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനെ സ്വർഗവും നരകവും ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അവൻ കൃഷ്ണനെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രം ആസക്തനാകും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 6-ാം സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഭാഗത്തിലാണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിനെ പാർവതി ദേവി ശപിച്ചപ്പോൾ ശിവൻ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ്. ഭഗവാന്റെ നാരായണന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് സ്വർഗത്തിലായാലും നരകത്തിലായാലും തുല്യമാണ്. എവിടെ പോയാലും അവന് ഭയമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്തില്ല. അവൻ കൃഷ്ണന് സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രം ആസക്തനാകും. ഒരു ഭക്തൻ നരകീയ അവസ്ഥകളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുമ്പോൾ അവനത് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യമായി കണക്കാക്കി സ്വീകരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. തത്തേനുകമ്പം സുസമീഷമാനഹ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:14-8 അല്ലെ, നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഈ ശ്ലോകം ഇന്നലെ. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യമായിട്ട് അല്ലെ. തത്തേനുകമ്പം സുസമീഷമാന ഭുഞ്ചാനയേവാത്മകൃതം വിപാകം ഹൃദ്വാത്മപൂർവേർവിദദാൻ നമസ്തേ ജീവേദേ മുക്തിപദേ സ്വദയാപക്. ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ വലിയൊരു ഭക്തനായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുഃഖാവസ്ഥയിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിച്ച് അവൻ പ്രതിഷേധിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് അവൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, ഇത് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പ്രതീതി എന്ന സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഒരു ഭക്തന് അത്തരം ഒരു മനോഭാവം സാധ്യമാണ്. വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം ഇതാണ്. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്ലോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്രീജീനോ ഹയം ലോകേ പന്ദാക്ഷേമാ അകുതോ ഭയഃ സുശീല സാധവോ യത്ര നാരായണ പരായണഃ. സദ്രിചീനോ ഹയം ലോകേ പന്ദാക്ഷേമോ അകുതോ ഭയഃ സുശീല സാധവോ യത്ര നാരായണ പരായണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള വെച്ചു. ഉഷാ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. അയ്യോ പോയല്ലേ. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സദ്രീചീനോ ഹ്യം ലോകേ പന്ദാക്ഷേമോ ഗുദോ ഭയഃ സുശീല സാധവോ യത്ര നാരായണ പരായണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
हरे कृष्ण। वसंत माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। अनम्यूट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सद्रीचीनो हयं लोके पत्ताक्षेमो कुतो भयः सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रमणी माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सद्रीचीनो ह्यं लोके पन्दाक्षेमो अकुतो भयः सुशीला साधवो यत्र नारायणपरायणाः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा विजयम्मा माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्रीचीनो हि अयं लोके पन्दाक्षेमो अकुतोभयः सुशीला साधवो यत्र नारायणपरायणाः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। विजयश्री माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सद्रीचिनो ह्ययं लोके पान्दा क्षेमो कुतो भयः सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शोभा प्रदेव माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सद्रीचिनो हेयं लोके पन्दाक्षेमो अकुतो भयः सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनिता कुमारी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सद्रीचिनो ह्ययं लोके पन्दाक्षेमो अकुतो भयः सुशीला साधवो यत्र नारायणपरायणाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रमायस मेनन माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नीतिनो ह्ययं लोके पन्थाः क्षेमो गुदो भयः सुशीलाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते हरे वासुदेवाय। कृष्ण। रत्ना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सद्रीचिनो ह्ययं लोके पन्दाक्षेमो अकुतो भयः सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। लजी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सद्रीचीनो ह्ययं लोके पन्थाक्षेमो कुतो भयः सुशीला साधवो यत्र नारायणपरायणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीताटी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सध्रीचीनो ह्ययं लोके पन्थाक्षेमो कुतो भयः सुशीला साधवो यत्र നാരായണപരായണാഹ. പ്രഭുജി എന്ന് വിളിക്കാൻ പ്രഭുജി എപ്പോഴാ ഫ്രീ ആവുക? ഫ്രീ हरे ആവുമോ? कृष्ण। ഓക്കെ മാതാ ജി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ വിളിച്ചോളൂ. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. हरे कृष्ण। गीताश्री माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सद्रीचिनो ह्ययं लोके पन्थाक्षेमो अकुतो भयः सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रीदेवी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
सद्रीचीनो ह्ययं लोके पन्थाक्षमो गुदो भयः सुशीला साधवो यत्र नारायणपरायणाः. हरे कृष्ण प्रभु. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. നല്ല പെരുമാറ്റവും യോഗ്യതകളുമുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ പിന്തുടരുന്ന പാതയാണ് തീർച്ചയായും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മംഗളകരമായ പാത. അത് ഭയരഹിതവും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ആധികാരികത ഉള്ളവയുമാണ്. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഭക്തിയുടെ പാത സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡം ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കാനോ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുമാനിക്കുവാൻ മതിയായ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവനോ ആണെന്ന് ഒരുവൻ ചിന്തിക്കരുത്. ഭക്തിമാർഗം സ്ത്രീകൾക്കും നിരക്ഷരർക്കുമുള്ളതാണെന്ന് മായാവാദികൾ പൊതുവെ ആരോപിക്കാറുണ്ട്. ഈ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ഗോസ്വാമിമാർ, ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, രാമാനുജാചാര്യർ തുടങ്ങിയ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ പിന്തുടർന്ന പാതയാണ് ഭക്തിപാത. ഭക്തിപാതയുടെ യഥാർത്ഥ പിന്തുടർച്ചക്കാർ ഇവരാണ്. ഒരുവൻ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനാണോ യാഥാസ്ഥിതികനാണോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ നിർബന്ധമായും ഇവരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരണം. മഹാജനോയേന ഗതസ്ഥ പന്തഃ. ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും മഹാജനങ്ങളുടെ കാൽച്ചുവടുകൾ പിന്തുടരണം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് മഹാജനങ്ങൾ. സുശീലഃ സാധവോ യത്ര നാരായണ പരായണഃ. കാരണം ഈ മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പരിപൂർണരായ വ്യക്തികളാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5:18-12 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ യസ്യാസ്തി ഭക്തിർ ഭഗവതി അകിഞ്ചന സർവേർ ഗുണസ്തത്ര സമാസതേസുരഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയുള്ള ഒരുവന് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ യോഗ്യതകളുമുണ്ട്. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും അല്പബുദ്ധികൾ ഭക്തിപാതയെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും അത് ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനോ സൂക്ഷ്മമായി ആലോചിച്ച് നിരൂപിക്കുവാനോ കഴിവില്ലാത്തവർക്കുള്ളതാണെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ സദ്രിചീനഹ എന്ന പദം കൊണ്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ സമുചിതമായ പാത ഭക്തിയാണ്. കർമ്മകാണ്ഡ പാതയോ ജ്ഞാനകാണ്ഡ പാതയോ അല്ല. മായാവാദികൾ സുശീല സാധവഃ അഥവാ നന്നായി പെരുമാറുന്ന വിശുദ്ധ വ്യക്തികൾ ആയിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും അവർ വാസ്തവത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സന്ദേഹമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ഭക്തിപാത സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. നേരെ മറിച്ച് ആചാര്യന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരുന്നവർ സുശീല സാധവ നല്ല പെരുമാറ്റമുള്ള വിശുദ്ധ വ്യക്തികൾ ആണ്. അതിലുപരി അവരുടെ പാത അകുതോഭയ ഭയത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടിയത് ആണ്. ഒരുവൻ 12 മഹാജനങ്ങളുടെ പാതയും അവരുടെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരാ രീതിയും നിർഭയം പിന്തുടരുകയും അപ്രകാരം മായയുടെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് മോചിതരാവുകയും ചെയ്യണം. പ്രഭുപാദ് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രായച്ചിത്താനി ചീർണാനി നാരായണ പരാങ്മുഖം ന നിഷ്പുനന്തി രാജേന്ദ്ര സുരാകുംഭവിവാപകഃ. പ്രായശ്ചിത്താനി ചീർണാനി നാരായണ പരാങ്മുഖം ന നിഷ്പുനന്തി രാജേന്ദ്ര സുരാകുംഭം വിവാപകഃ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, മദ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു കുംഭം പല നദികളിലെ ജലത്തിൽ കഴുകിയാലും ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ അഭക്തർ പ്രായശ്ചിത്ത പ്രക്രിയകൾ വളരെ ഹൃദ്യമായി നിർവഹിച്ചാലും അവരെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല.
ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. പ്രായശ്ചിത്ത സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പ്രയോജനം നേടണമെങ്കിൽ ഒരുവൻ തീർച്ചയായും കുറച്ചെങ്കിലും ഭക്തിയുള്ളവനായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. കർമ്മകാണ്ഡത്തിന്റെയും ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിന്റെയും പ്രയോജനം ലഭ്യമാകുന്നവർ നേരിയ അളവിലെങ്കിലും ഭക്തിയുള്ളവരല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ പാത പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രായച്ചിത്താനി എന്ന വാക്ക് കർമ്മകാണ്ഡത്തെയും ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ സംഖ്യാപരമായി ബഹുവചനമാണ്. അതിനാൽ നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, കർമ്മകാണ്ഡ ജ്ഞാനകാണ്ഡ കേവല വിഷേര ഭാണ്ഡ. അപ്രകാരം നരോത്തദാസ് ഠാക്കൂർ കർമ്മകാണ്ഡ ജ്ഞാനകാണ്ഡ പാതകളെ വിഷകുംഭങ്ങളോട് ഉപമിക്കുന്നു. മദ്യവും വിഷവും ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ഈ ശ്ലോകം അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ശ്രവിച്ചിട്ടും അതിൽ ആകർഷണം തോന്നാത്ത, കൃഷ്ണാബോധം ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരുവൻ ഒരു മദ്യകുംഭം പോലെയാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നേർത്ത സ്പർശമില്ലെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത അത്തരം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. പ്രഭുപാദ്ക്ക് 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സകൃന്മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ നിവേശിതം തത് പുനരാഗിയൈരിഹ നദേയമം പാശഭൃതശ്ച തദ്വടാൻ സ്വപ്നേ വിപശ്യന്തി ചീർണ നിഷ്കൃതഃ. സകൃന്മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ നിവേശിതം തത് പുനരാഗിയൈരിഹ നദേയമം പാശഭൃതശ്ച തദ്വടാൻ സ്വപ്നേ വിപശ്യന്തി ചീർണ നിഷ്കൃതഃ. കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായി സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം, രൂപം, യോഗ്യതകൾ, ലീലകൾ എന്നിവ എന്നിവകളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളുടെയും പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മുക്തരാകും. കാരണം അവർ അപ്രകാരം ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്ത രീതി അവലംബിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത്തരം സമർപ്പിത ആത്മാക്കളുടെ യമരാജന്റെ കിങ്കരന്മാർ പാപികളെ കെട്ടിവരിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകാൻ കയറുമായി എത്തുന്നത് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ദർശിക്കില്ല എന്ന്. ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, അവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഭഗവത്ഗീത 18:66 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം താം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിച്ച് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു കൊള്ളാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇതേ തത്വം ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സകൃന്മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ. ഒരുവൻ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവൻ സർവ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ പെട്ടെന്ന് മോചിതനാകും. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പലതവണ വാസുദേവ പരായണ, നാരായണ പരായണ എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനമായി കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ എന്ന് കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ എന്ന് പറഞ്ഞതും അർത്ഥവത്താണ്. അപ്രകാരം നാരായണന്റെയും വാസുദേവന്റെയും ഉറവിടം കൃഷ്ണനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ധരിപ്പിക്കുന്നു. നാരായണനും വാസുദേവനും കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും അഭിന്നനാണെങ്കിലും ഒരുവൻ കൃഷ്ണനെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാരായണൻ, വാസുദേവൻ, ഗോവിന്ദൻ ആദിയായ വിസ്തരണങ്ങൾക്കും സമർപ്പിതനാകും. ഭഗവത്ഗീത 7:7 കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് പോലെ മത്തപരതരം നാന്യാത് കിഞ്ചിദസ്യ ധനഞ്ജയ. എന്നേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു സത്യവുമില്ല. പരമദിവോതകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് ധാരാളം നാമങ്ങളും രൂപങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും കൃഷ്ണനാണ് പരമോന്നത രൂപം. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുവാൻ മാമേകം, എന്നെ മാത്രം എന്ന് കൃഷ്ണൻ നവഭക്തരോട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. നാരായണൻ, വാസുദേവൻ, ഗോവിന്ദൻ എന്നീ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് നവഭക്തർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ മാമേകം എന്ന് കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഇതും കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ എന്ന പദത്താൽ പിന്തുണയ്ക്കപ്പെടുന്നു. നാരായണൻ വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കാറില്ല, പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ അഥവാ വാസുദേവൻ സംസാരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ, അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുക എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇങ്ങനെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പരിപൂർണത. നരകീയ ജീവിതത്തിന്റെ നാനാതരം അവസ്ഥകളിൽ പതിക്കാതെ ഒരുവന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയോട് അന്വേഷിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരാത്മാവ് തീർച്ചയായും നരകീയാസ്തിത്വത്തിലേക്ക് പോവുകയില്ലെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു. പോവുകയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അവന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും യമരാജനെയോ ഒരുവനെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ള യമകിങ്കരന്മാരെയോ കാണുകയുമില്ല. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഒരുവന് നരകീയ ജീവിതത്തിൽ പതിക്കാതെ സ്വയം രക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. സകൃത് എന്ന വാക്കും അർത്ഥവത്താണ്. കാരണം ഒരുവൻ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണന്റെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ പാപപ്രവൃത്തികൾ മൂലം യാദൃശികമായി വീഴ്ച സംഭവിച്ചാൽ പോലും അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത 9:30 കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, അഭിചേസുതരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യാ സമ്യക് വ്യവസ്ഥിതോ ഇസാ. ഒരുവൻ ഏറ്റവും അറപ്പുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന പക്ഷം അവനെ സാധുവായി പരിഗണിക്കണം. കാരണം അവൻ സമുചിതമായി വർത്തിക്കുന്നു. ഒരുവൻ ഒരു നിമിഷം പോലും കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കാത്ത പക്ഷം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക മൂലം യാദൃച്ഛികമായി വീഴ്ച സംഭവിച്ചാൽ പോലും അവൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയുടെ 2-ാം അധ്യായത്തിലും 2:40 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. ഈ ഉദ്യമത്തിൽ നഷ്ടമോ കുറവോ ഇല്ല. ഈ പാതയിലൂടെയുള്ള ചെറിയൊരു പുരോഗതിയും ഒരുവനെ വിപത്കരമായ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകും. ഗീതയിൽ മറ്റൊരിടത്ത് 6:40 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നഹി കല്യാണകൃത കശ്യ ദുർഗതിയും താത ഗച്ഛതി. മംഗളകരമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവനെ ഒരിക്കലും തിന്മകൾ കീഴ്പ്പെടുത്താനാവില്ല. കൃഷ്ണന് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും മംഗളകരമായ കർമ്മം. നരകീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പതിക്കാത്ത ഒരുവനെ സ്വയം രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഏക മാർഗം. അതാണ് ശ്രീല പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതി ഇത് താഴെ പറയും പോലെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൈവല്യം നരകായതേ ത്രിദശാപുരാകാശ പുഷ്പായതേ ദുർദാന്തേന്ദ്രിയ കാല സർപ്പപടലി പ്രോദ്ഘാതംശ്രായതേ വിശംപൂർണ സുഖായതേ വിധി മഹേന്ദ്രാദിശ്ചകീടായതേ യത്കാരുണ്യകടാശ വൈഭവ വദാം തം ഗൗരമേവ സ്തുമാ. കൈവല്യം നരകായതേ ത്രിദശാപൂരാകാശ പുഷ്പായതേ ദുർദാതേന്ദ്രിയ കാല സർപ്പപടലി പ്രോദ്ഘാതംശ്രായതേ വിശംപൂർണ സുഖായതേ വിധി മഹേന്ദ്രാദിശ്ചകീടായതേ യത്കാരുണ്യകടാശ വൈഭവ വദാം തം ഗൗരമേവ സ്തുമാ. കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിച്ച ഒരുവന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളെ വിഷപ്പല്ലുകൾ പറിക്കപ്പെട്ട സർപ്പത്തിനോട്
പ്രോദ്ഘാത ദ്രംഷ്ടായി ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു സർപ്പത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണനെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തതിന്റെ ബലത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. എന്തു തന്നെയായാലും കൃഷ്ണന് ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരുവൻ തന്റെ പഴയ ശീലങ്ങൾ നിമിത്തം പാപപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ ഇടയായാൽ പോലും അത് അവനൊരിക്കലും വിനാശകരമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ കൃഷ്ണന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒരുവൻ ഭയവിമുക്തൻ, അകുതോഭയ ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 20-ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത്ര ചോദാഹരന്തി മമ ഇതിഹാസം പുരാതനം ഭൂതാനാം വിഷ്ണുയമയോ സംവാദസ്തം നിബോധമേ. അത്ര ചോദാഹരന്തി മമ ഇതിഹാസം പുരാതനം ഭൂതാനാം വിഷ്ണുയമയോ സംവാദസ്തം നിബോധമേ. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാരും സാധുക്കളും വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെയും യമരാജന്റെയും ദൂതന്മാർ തമ്മിലുള്ള പുരാതനമായ ഒരു സംവാദം ഉൾപ്പെടുന്ന ചരിത്രപരമായ ഒരു സംഭവം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദയവായി എന്നിൽ നിന്നും അത് ശ്രമിക്കുക. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ. പുരാണങ്ങളുടെ അഥവാ പഴയ ചരിത്രങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ സാങ്കല്പിക കഥകളാണെന്ന് കരുതുന്ന അല്പബുദ്ധികൾ അവയെ ചിലപ്പോൾ അവഗണിക്കാറുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ പുരാണങ്ങളുടെ അഥവാ ലോകത്തിന്റെ പഴയ ചരിത്രങ്ങളുടെ വർണ്ണനകൾ കാലാനുക്രമമല്ലെങ്കിൽ പോലും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇതര ഗ്രഹങ്ങളിലും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലൂടെ നടന്ന മുഖ്യ സംഭവങ്ങളുടെ രേഖകളാണ് പുരാണങ്ങൾ. അതിനാൽ അഭിജ്ഞരും സാക്ഷാത്കൃതരുമായ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും പുരാണങ്ങളുടെ സംഭവങ്ങളെ പ്രതിപാദിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി പുരാണങ്ങളെ വേദങ്ങളോളം തന്നെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ബ്രഹ്മയാമനത്തിൽ നിന്നുള്ള താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകം ഉദ്ധരിക്കുന്നു. സുധിസ്മൃതി പുരാണാദി പഞ്ചരാത്ര വിധിംബിന ഐകാന്തികി ഹരേർ ഭക്തിർ ഉൽപാദേവ കൽപ്പതേ. ഉപനിഷത്ത്, പുരാണങ്ങൾ, നാരദ പഞ്ചരാത്രം മുതലായ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി നിർവഹിക്കുന്ന ഭക്തി സേവനം സമൂഹത്തോട് ചെയ്ത ദ്രോഹം മാത്രമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഭക്തൻ വേദങ്ങൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ പുരാണങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം. ഒരുവൻ പുരാണങ്ങളെ സാങ്കല്പിക കഥകളായി വിഡിത്തത്തിൽ കാണരുത്. അവ സാങ്കല്പികങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ അജാമിളന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴയ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ പറയാൻ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി മുതിരുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ചരിത്രം താഴെ പറയും പോലെ ആരംഭിക്കുന്നു. 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കന്യാകുബ്ജേദിജ കശ്യദാസീപതിരജാമിളഃ നാംനാ നഷ്ട സദാചാരോ ദാസ്യാ സംസർഗദൂഷിതഃ. കന്യാകുബ്ജേദിജ കശ്യദാസീപതിരജാമിളഃ നാംനാ നഷ്ട സദാചാരോ ദാസ്യാ സംസർഗദൂഷിതഃ. കന്യാകുബ്ജ നഗരത്തിൽ അജാമിളൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. വൃത്തിയായ ഒരു അഭിസാരികയെ വിവാഹം കഴിച്ച അവന്റെ എല്ലാ ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകളും ആ അധമ സ്ത്രീയുമായുള്ള സഹവാസം നിമിത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ. ഒരു സ്ത്രീയുമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധം മൂലമുള്ള കുഴപ്പം അതാണ്. ഒരുവന്റെ എല്ലാ ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകളും നഷ്ടപ്പെടും. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും ശൂദ്രന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭൃത്യവർഗമുണ്ട്. അവരുടെ വേലക്കാരികളായ ഭാര്യമാർ ശൂദ്രാളികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതമായ അന്തസ്സുള്ളവർക്ക് സ്ത്രീലമ്പടത്വം അരുതെങ്കിലും കർശനമായി വിലക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ കാമാർത്ഥി നിമിത്തം അത്തരം ഭൃത്യകളോടും തൂപ്പുകാരികളോടും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. യോഗ്യത തികഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണ യുവാവായിരുന്ന അജാമിളന് ഒരു വേശ്യയോടുള്ള സഹവാസ നിമിത്തം അവന്റെ
അവന്റെ എല്ലാ ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകളും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചതിനാൽ അവൻ ആത്യന്തികമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗ്യതകളും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന അവൻ ആത്യന്തികമായി പിന്നീട് ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചതിനാൽ അവൻ ആത്യന്തികമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരിക്കൽ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ ഇവര് വ്യക്തിയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണുവിന്റെ നാമങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയയുടെ ആരംഭം. മഹാമന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ജപമാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ആരംഭം. അതിനാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലൗ നാസ്തേവ ഗതിരന്യത. കലഹത്തിന്റെയും കാപട്യത്തിന്റെയും ഈ യുഗത്തിൽ മോചനത്തിനുള്ള ഏകമാർഗം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപമാണ്. മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപ പ്രക്രിയ എല്ലായ്പ്പോഴും ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാണ്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫലപ്രദമാണ്. അതിന്റെ പ്രായോഗിക ഫലം നാരായണന്റെ നാമം ജപിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം യമദൂതന്മാരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട അജാമിളന്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ഇപ്പോൾ വിവരിക്കും. നരകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യമദൂതന്മാരുടെ കരങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ യഥാർത്ഥ ചോദ്യം. മറുപടിയിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളുടെ ജപത്തിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ശക്തി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചരിത്രപരമായി ഉദാഹരണം ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രാമാണികരും കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമജപത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്തി പ്രക്രിയയാണ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. തന്നാമഗ്രഹണാദിഭിഹി. ശ്രീ പ്രഭുപാദ കി ജയ്. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് സ്ലോ ആണ്. ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബന്ധ്യശ്രീ കൈതവൈശൈര്യർ ഗർഹിതാം വൃത്തിമാസ്ഥിതഃ ബിഭ്രത് കുടുംബമശുചിർ യാതയാമാസ ദേഹിനഃ. ബന്ധ്യശ്രീ കൈതവൈശൈര്യർ ഗർഹിതാം വൃത്തിമാസ്ഥിതഃ ബിഭ്രത് കുടുംബമശുചിർ യാതയാമാസ ദേഹിനഃ. പതിതനായ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ അജാമിളൻ മറ്റുള്ളവരെ തടഞ്ഞു വച്ചും ചൂതുകളിയിൽ ചതിച്ചും പിടിച്ചു പറിച്ചും അവർക്ക് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഭാര്യയെയും സന്താനങ്ങളെയും പോറ്റാനും സ്വന്തം ജീവിതവൃത്തിക്കും അവൻ മാർഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്
അപ്രകാരമായിരുന്നു ഭാവാർത്ഥ ബേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ച്. ഒരു അഭിസാരികയുമായി അഭിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരുവൻ എത്ര തരം താഴുന്നു എന്ന് ഈ ശ്ലോകം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പതിവ്രതകളും കുലീനകളുമായ സ്ത്രീകളുമായി അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക സാധ്യമല്ല. പാതിവൃത്യമില്ലാത്ത ശൂദ്ര സ്ത്രീകളോട് മാത്രമേ അതിന് കഴിയൂ. വ്യഭിചാരത്തിനും അവിഹിത ബന്ധത്തിനും സമൂഹം കൂടുതൽ അനുമതി നൽകുന്തോറും വഞ്ചകർക്കും മോഷ്ടാക്കൾക്കും പിടിച്ചുപറിക്കാർക്കും മദ്യപാനികൾക്കും ചൂതാട്ടക്കാർക്കും കൂടുതൽ പ്രചോദനം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയിലെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരോടും അറപ്പുളവാക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭത്തിനും തുടർന്ന് ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി മാംസഭക്ഷണം, ചൂതാട്ടം, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയുടെ വരവിനും വഴിയൊരുക്കുന്ന അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധം ഒഴിവാക്കുവാൻ ആദ്യം തന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നിയന്ത്രണം പ്രയാസമേറിയ കാര്യമാണ്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ക്രമേണ ഈ ജുഗുപ്സാവഹമായ ശീലങ്ങളോടെല്ലാം അരുചിയുള്ളവനാകുമെന്നതിനാൽ കൃഷ്ണന് പൂർണ്ണമായും സ്വയം സമർപ്പിതനാകുന്ന ഒരുവന് നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകും. സമൂഹത്തിൽ അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധം വർദ്ധിക്കുവാൻ അനുവാദം നൽകുന്ന പക്ഷം മുഴുവൻ സമൂഹവും കള്ളന്മാരെയും തെന്മാടികളെയും വഞ്ചകരെയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം നിവസതസ്തസ്യ ലാളയാനസ്യ തൽസുതാൻ കാലോ അത്യഗാൻ മഹാൻ രാജന്നഷ്ടശീത്യായുഷസമാ. ഏവം നിവസതസ്തസ്യ ലാളയാനസ്യ തൽസുതാൻ കാലോ അത്യഗാൻ മഹാൻ രാജന്നഷ്ടശീത്യായുഷസമാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, അനേകം പുത്രന്മാരടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഈ വിധത്തിലുള്ള അറപ്പുളവാക്കുന്ന കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവന്റെ ആയുസിന്റെ 88 വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ പ്രവയസപുത്രാ ദശദേശാം തുയോ അവമഃ ബലോ നാരായണോ നാംനാം പിത്രോശാദൈദോ വൃഷം. തസ്യ പ്രവയസപുത്രാ ദശദേശാം തുയോ അവമഃ ബലോ നാരായണോ നാംനാ പിത്രോശാദൈദോ വൃഷം. വൃദ്ധനായ അജാമിളിന്റെ 10 പുത്രന്മാരിൽ ഇളയവനായ നാരായണന്റെ ഒരു ബാലകനായിരുന്നു. നാരായണന്റെ ഏറ്റവും ഇളയ പുത്രനായതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെ പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ച്. പ്രവേശഹ എന്ന വാക്ക് അജാമിളിന്റെ പാപമംഗലമായ ജീവിതത്തെ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ 88 വയസ്സായിട്ടും അവന് തീരെ ഒരു ചെറിയ പുത്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. വൈദിക സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് ഒരുവൻ 50 വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ കുടുംബം ഉപേക്ഷിക്കണം. 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുകയും സന്താനാൽപോദനം തുടരുകയും ചെയ്യരുത്. ലൈംഗിക ജീവിതം 25-ാം വയസ്സ് മുതൽ 45 ഏറിയാൽ 50 വയസ്സ് വരെയുള്ള 20-25 വർഷത്തെ കാലത്തേക്കാണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഒരുവൻ ലൈംഗിക ജീവിതവും ശീലവും കുടുംബവും ഉപേക്ഷിച്ച് വാനപ്രസ്ഥനാവുകയും തുടർന്ന് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഒരു അഭിസാരികയോടൊത്തുള്ള ജീവിതം നിമിത്തം അജാമിളൻ ഗൃഹസ്ഥം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിൽ പോലും എല്ലാ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരവും നഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങേയറ്റം പാപിയായി തീർന്നു. പ്രഭുപാദിച്ച്. ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സബദ്ധഹൃദയസ്തസ്മിന്നർഭഗേ കളഭാഷിണി നിരീക്ഷമാണസ്തല്ലീലാം ഉമുദേ ജരടോ വൃഷം. സബദ്ധഹൃദയസ്തസ്മിന്നർഭഗേ കളഭാഷിണി
നിരീക്ഷമാണ് സ്തല്ലീലാമുദേ ചരടോ വൃഷം. കുട്ടിയുടെ കൊഞ്ചിക്കുഴയുന്ന സംസാരവും ഓട്ടവും ചാട്ടവും കളികളും അജാമിളനെ ആകർഷിച്ചു. അവൻ എപ്പോഴും കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവാവുകയും അവരുടെ കളിച്ചിരികളും ചെയ്തികളും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചു. നാരായണൻ എന്ന ആ കുട്ടി നന്നായി സംസാരിക്കുവാനോ നടക്കാനോ പോലും കഴിയാത്ത വിധം ചെറിയവനായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു. കുട്ടിയോട് വളരെ വാത്സല്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവന്റെ കളിച്ചിരികൾ നന്നെ ആസ്വദിച്ചിരുന്ന വൃദ്ധൻ കുട്ടിയുടെ നാമം നാരായണൻ എന്നായിരുന്നതിനാൽ എപ്പോഴും നാരായണന്റെ ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിച്ചു. വൃദ്ധൻ യഥാർത്ഥ നാരായണനെ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നാരായണൻ എന്ന നാമം അത്രമേൽ ശക്തിമത്തായിരുന്നതിനാൽ പുത്രന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ പോലും അവൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം. അതുകൊണ്ട് ഒരുവന്റെ മനസ്സ് ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമത്തിൽ ആകൃഷ്ടമായ തസ്മാത് കേനാഭി ഉപായേ ന മന കൃഷ്ണേ നിവേശയത്, അവൻ മോക്ഷത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൃഷ്ണദാസൻ, ഗോവിന്ദദാസൻ, നാരായണദാസൻ, വൃന്ദാവനദാസൻ തുടങ്ങിയ പേരുകൾ ഇടുന്ന പതിവുകളുണ്ട്. അപ്രകാരം അവർക്ക് കൃഷ്ണൻ, ഗോവിന്ദൻ, നാരായണൻ, വൃന്ദാവനൻ തുടങ്ങിയ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുവാനും സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും അവസരം ലഭിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമോ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അല്ലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അല്ലെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി. അല്ലെ അതിന് ഉദാഹരണവും പറയുണ്ടായി. സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ പതിക്കുമ്പോൾ മൂടൽ മഞ്ഞ് ഇല്ലാതായി തീരുന്നത് പോലെ അല്ലെ ഒരാള് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരും. നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുപോലെ 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരാള് ഭഗവാന്റെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവ്, പാപിയായ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ സേവനങ്ങൾ മുഴുകി അവന്റെ ജീവിതം കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പഠിക്കുന്ന പക്ഷം അവന് പൂർണ്ണമായും പരിശുദ്ധനായി തീരും. ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധനായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കുക? അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദരക്കുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് സേവനങ്ങളായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും പ്രിയമാണ് എൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അവരെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമെന്നത്. എൻ്റെ ഭക്തന്മാരല്ല, യഥാർത്ഥത്തില് എൻ്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് ഭഗവാൻ. പ്രഭുപാദരെ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ സഹായിക്കാൻ പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുക, പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പ്രഭുപാദരൊക്കെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്
ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ. അവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ കാരുണ്യം കിട്ടും. നമ്മൾ നേരത്തെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാസ്യപുത്രനായിരിക്കുന്ന ആ നാരദമുനി അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭക്തിവേദാന്തികളുടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് വീണ്ടും നാരദമുനിയായിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെ, ഭക്തനായി തീർന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നാരദമുനി തന്നെ നേരത്തെ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യം തന്നെ പ്രഭുപാദൻ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നത്, ശിവൻ പാർവതി ദേവിയോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന 6:17-28 പറയുന്നത്, നാരായണ പരാസർവേ ന കുദശന ബിഭ്യതി എന്ന് പറയും. നാരായണന്റെ ഒരു ഭക്തന് സ്വർഗം നരകം എന്നൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. അവൻ എവിടെ പോയാലും സന്തോഷവാനാണ്. നരകത്തിലാണല്ലോ ഞാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ അവനൊരു യാതൊരു പ്രശ്നം. എന്താണ് അവന് ആഗ്രഹമുള്ളൂ? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങള് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ശിവൻ പാർവതി ദേവിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പാർവതി ദേവി ശപിക്കുകയുണ്ടായി ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ്. ശിവൻ മഹാദേവന്റെ ഇടതു തുടയിലെ പാർവതി ദേവി ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഋഷിമാർക്കൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, വൈരാഗ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ആദ്യം രാജാവായിരുന്നു, പിന്നീട് ആ കൊട്ടാരമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹം സംകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുകയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു വിമാനം സംകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള വിമാനത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൈലാസത്തിൽ ഈ കാഴ്ച കാണുകയുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇത് എന്തോ പരിഹസിച്ച് എന്തോ ഒരു തമാശ രൂപത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ മഹാദേവനും സംകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ചിത്രകേതുവും സംകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. ചിത്രകേതു പറഞ്ഞത് മഹാദേവൻ അത്ര കാര്യമായിട്ടൊന്നും എടുത്തില്ല. എന്നാൽ പാർവതി ദേവിക്ക് അത് വേദനിച്ചു. എന്താണ്? വൈരാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഭാര്യയെ അടുത്തിരുത്തിക്കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു വാക്ക് പറയുകയുണ്ടായി. പാർവതി ദേവിക്ക് കോപം വരികയും അവനെ ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. നീ ഒരു അസുരനായിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് പിന്നീട് വൃത്രാസുരനായിട്ട് മാറുകയുണ്ട്. ആ ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ. അപ്പോഴേ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് നന്ദി പറഞ്ഞു, നന്ദി മാതാവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ശപിച്ചതിനും നന്ദി പറയുകയുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, ഉയർന്ന വ്യക്തികൾ, അവരുടെയൊക്കെ ശാപവും അനുഗ്രഹമാണ്. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് കുറെ ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടി വരുമായിരുന്നു തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. എന്നാലും വൃത്രാസുരന്റെ ആ ഒരു ജന്മത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പാർവതി ദേവിക്ക് നന്ദി പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ശിവൻ പറഞ്ഞു, പാർവതി നീയാണ് ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ടത്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് എവിടെ പോയാലും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിയണം, ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയണം. ഈ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളവർക്ക്, അവർക്ക് നരകമായാലും സ്വർഗമായാലും തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു. നാരായണപരായനായ ഭക്തൻ എവിടേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടാലും ഭയപ്പെടില്ല. അവൻ എവിടെയായിരുന്നാലും കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുവാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനെ സ്വർഗവും നരകവും ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്തില്ല. അവൻ കൃഷ്ണന് സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രം ആസക്തനാകുന്ന ഒരു ഭക്തൻ നരകീയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുമ്പോൾ അവനത് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യമായി കണക്കാക്കി സ്വീകരിക്കും. തത്തേനുകമ്പം സുസമീഷമാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ വലിയൊരു ഭക്തനായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുഃഖാവസ്ഥയിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിച്ച് അവൻ പ്രതിഷേധിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് അവൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, ഇത് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയ എന്ന സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഒരു ഭക്തന് അത്തരം ഒരു മനോഭാവം സാധ്യമാണ്. വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം ഇതാണ്.
അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ഭക്തിയുത സേവന പാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മംഗളകരമായിട്ടുള്ള പാതയാണെന്നത്. അത് ഭയരഹിതവും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ആധികാരികത ഉള്ളതുമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരാൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പ്രഭുപാദരുടെ പറഞ്ഞു. ഭക്തിയുടെ പാത സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡം ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ആചാരമായ ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കാനോ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അനുമാനിക്കുവാൻ മതിയായ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവനോ ആണെന്ന് ഒരുവൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഭക്തിമാർഗം സ്ത്രീകൾക്കും നിരക്ഷരർക്കുമുള്ളതാണെന്ന് മായാവാദികൾ പൊതുവെ ആരോപിക്കുന്നു. ഈ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ഗോസ്വാമിമാർ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, രാമാനുജൻ തുടങ്ങി മഹാപണ്ഡിതന്മാർ പിന്തുടർന്ന പാതയാണിത്. ഭക്തിപാത. ഭക്തിപാതയുടെ യഥാർത്ഥ പിന്തുടർച്ചക്കാർ ഇവരാണ്. ഒരുവൻ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനാണോ യാഥാസ്ഥികനാണോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ നിർബന്ധമായും ഇവരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നു. മഹാജനേന ഗതസ്ഥബന്ധ. ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും മഹാജനങ്ങളുടെ കാൽച്ചുവടുകൾ പിന്തുടരുന്നു. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് മഹാജനങ്ങൾ. അപ്പോൾ പൊതുവെ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് വരുന്നവര് ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാണ് അല്ല, അല്ലെ? ഇത് പൂർവികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോസ്വാമിമാര്, രാമാനുജാചാര്യൻ, മധ്വാചാര്യൻ, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള മഹത് വ്യക്തികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് മഹാജനോയേന ഗതസ്ഥബന്ധ. ആ മഹാത്മാക്കളുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു യജന്തിഹി സുമേധസ എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണവർണം ദിശാകൃഷ്ണം സാങ്കോപാംഗാസ്തഭാഷണം യജ്ഞ സങ്കീർത്തനഭിപ്രായ യജന്തിഹി സുമേധസ. മേധസ സുമേധസ ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവർ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നവരെ ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. അവരെ പൊതുവെ സമൂഹം കണക്കൂട്ടുന്നത് ഇവർക്കൊന്നും വേറെ ഒന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് ഇവർ ചെയ്തതാണ് അല്ല. ബുദ്ധിമാന്മാരായത് കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത്. വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് തുച്ഛമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ജീവിതം വെറുതെ പട്ടിയെയും പൂച്ചയെയും പന്നികളെയും ഒക്കെ പോലെ പാഴാക്കിക്കളെ. എന്നാലേ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശം തപോ ദിവ്യം പുത്രകായ. പുത്രന്മാരെ, ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് തപശ്ശരികൾ ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ളതാണ്. കേവലം പട്ടികളെയും പന്നികളെയും പോലെ, മലം ഭക്ഷിക്കുന്ന പട്ടികളെയും പന്നികളെയും പോലെ പാഴാക്കി തീർക്കാനായിട്ടുള്ളതല്ല, വെറുതെ കളയാനായിട്ടുള്ളതല്ല. ഇപ്പൊ പൊതുവെ ഒരു ധാരണ പ്രഭുപാദർ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവ്, മദ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു കുമ്പ് പല നദികളെ ജലത്തിൽ കടിക്കാൻ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പോലെ അഭക്തർ പ്രായശ്ചിത്ത പ്രക്രിയ വളരെ ഹൃദ്യമായി നിർവഹിച്ചാലും അവരെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ ഈ ശ്ലോകം അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളം ശ്രമിച്ചിട്ടും അതിൽ ആകർഷണം തോന്നാത്ത, കൃഷ്ണാബോധം ഉണ്ടാകാത്ത ഒരുവൻ മദ്യകുംഭം പോലെയാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നേരത്തെ സ്പർശമില്ലാത്ത അത്തരം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായും സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം, രൂപവും, യോഗ്യതകൾ, ലീലകൾ എന്നിവ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവർ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മുക്തരാകും. കാരണം അവർ അപ്രകാരം ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്ത രീതി അവലംബിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത്തരം സമർപ്പിതാക്കൾ യമരാജന്റെ കിങ്കരന്മാർ പാപികളെ കെട്ടിവരിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകാൻ കയറുമായിരുന്നത് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ദർശിക്കില്ല. ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ലീലകൾ, ഇതിലൊക്കെ ചെറിയൊരു ആകർഷണങ്ങൾ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എല്ലാ പാവപ്രതികരണവും അവർ മോചിതരാകും. അവർ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഒരിക്കലും യമകിങ്കരന്മാരെയും യമരാജനെയും യമകിങ്കരന്മാരെയും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ദർശിക്കില്ല, കാണില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഇവിടെ അജാമിളനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അജാമിളന്റെ ആ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട്. കന്യാകുബ്ജത്തിലെ അജാമിളൻ എന്നുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനൊരു അഭിസാരികയെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് അവന്റെ
എല്ലാ യോഗ്യതകളും ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവൻ അവസാന സമയങ്ങളിൽ 88 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. യമകിങ്കരന്മാര് പിടിക്കാൻ വരുമ്പോ 88 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴും 10 കുട്ടികളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടിക്ക് അത്രയും ചെറിയ പ്രായമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഒരു ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയും വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും വേണം. എന്നാല് ഈ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലും അവസാന സമയത്ത് 88 വയസ്സായപ്പോഴും ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്തും അജാമിളൻ അത്രയും ലൈംഗിക ആസക്തനായിട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളും അജാമിളൻ ചെയ്തതായിട്ട് പറയുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ തടഞ്ഞു വെച്ചും ചൂതുകളിയിൽ ചതിച്ചും പിടിച്ചു പറിച്ചും അവർക്ക് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടും ഭാര്യയെയും സന്താനങ്ങളെയും പോറ്റാനും സ്വന്തം ജീവിതത്തിനും അവൻ മാർഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് അപ്രകാരമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പലതരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് യമകിങ്കരന്മാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എന്താണ്? ആ തന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള നാരായണനെ വിളിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം, അല്ലെ, ഭഗവാനെ വിളിച്ചതായിട്ട് ഭഗവാൻ എടുക്കുകയും അവിടെ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അയക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്? ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, അല്ലെ. ദേഹാവിക്രമനാശോസ്തി കൃത്യമായ സ്വല്പമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോപയം. വലിയ ചെറിയൊരു ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും വലിയ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ. നൂതനായ ഗൗരവപ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോനമാനന്ദപുരി വൈഷ്ണവവൃന്ദേ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ. വിമലാജി ജയ. നൂതനായ ഗൗരവപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് 21-ാം തീയതി ശ്രീ പുരുഷോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണ്. പുരുഷോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണലീലയിൽ സ്തോക കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാര ദിനമാണ് പുരുഷോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഭക്തനാണ് പുരുഷോത്തം ദാസ്. അടുത്ത ഏകാദശി വരുന്നത് 27-ാം തീയതിയാണ് വരുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഏകാദശി വരുന്നത്. മലക്കി ഏകാദശി.